Today's class is basically picture based number 1 ঠিক আছে এই সেমিস্টারের জন্য সব ইম্পর্টেন্ট নয় বাট ফর ফার্দার সেমিস্টার্স এন্ড এমবিএ অস্টি এগুলোর জন্য কিন্তু এই পিকচার্সগুলো ইম্পর্টেন্ট থাকবে আরেকটা কথা হচ্ছে যে এই যে অকুলার সিমটমস অ্যান্ড সিস্টেমিক ডিজিজ এটা কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন হিসেবেও থিওরিতে আসতে পারে অ্যান্ড ফর মানে অল ডক্টরস including general practitioners and any doctors taking up other branches, everyone should know the importance of eye signs and symptoms associated with systemic diseases. Because there are many ocular signs which give hint to some systemic disease, of which the systemic symptoms may not be appearing early stage. But by seeing by screening the eye disease, we can have an idea that the patient may suffer from some serious systemic disease, so of which we can early intervene, right? So, what are the core conditions which we'll be talking about? One will be your diabetic and hypertensive retinopathy. One will be your thyroid, okay? Then ocular infections and drug toxicity. Broadly, we can divide it into these core conditions which are serious systemic conditions and which affect our ocular structures also and ocular functions also. So, we have to perform ocular screening for any systemic diseases like diabetes, hypertension or any immunosuppressive medication taken, patient taking immunosuppressive medications and also some medications which have some serious ocular side effects. Now, what is important that these are some common ocular diseases, these are some serious ocular diseases, okay? এই মাঝখানে যেটা ওভারল্যাপিং এরিয়াতে পড়ছে, these are some common and serious ocular diseases like diabetic retinopathy, okay? So common এর মধ্যে কি পড়ছে? conjunctivitis, cataract, blepharitis, এগুলো হচ্ছে common ocular disease. And এগুলো সিরিয়াস কিছু ডিজিজের মধ্যে কি কি পড়ছে? থাইরয়েড, ইউভিআইটিস, ড্রাগ টক্সিসিটি। সো এইগুলোকে এই গোল গোল যেগুলো করা আছে এই সিরিয়াস এবং কমন সাইড এফেক্টস অকুলার ডিজিজেস গুলোর দে হ্যাভ সাম সিরিয়াস সিস্টেমিক অ্যাসোসিয়েশন। যখনই আমরা পেশেন্টের সিস্টেমিক মানে কোনো অকুলার এইগুলো জিনিস পাচ্ছি, কারোর ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির কোনো সাইন্স পাচ্ছি, কারোর আমরা প্রপটোসিস পাচ্ছি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে তার আন্ডারলাইন সিস্টেমিক কন্ডিশনটাকেও স্ক্রিন করতে হবে যে সেটা কেন হচ্ছে। বিকজ স্টার্টিং পয়েন্ট ইজ নট ইন দ্য আই, starting point is our body system which is manifesting in our eye, okay? Now age classification is important, that what type of diseases actually can cause our ophthalmological problems, systemic diseases, okay? So it can be the vitamin DIC bole, vascular, inflammatory, actually এটা broad classification, যে কোনো কিছুরই এইভাবে আমরা ভাগ করতে পারি। vascular, inflammatory, traumatic, autoimmune, metabolic, infection, neoplastic, degenerative, idiopathic, congenital. ঠিক আছে? Now, how do these systemic diseases affect the eye? The next question comes to like that. So now, আমরা যেটা বলছিলাম যে core conditions কিছু থাকে like diabetes, like আমাদের drug toxicity, like infections. এইগুলো systemic infections আমাদের ocular tissue কে affect করছে. So how does it affect? So in hyperglycemia, we all know that it is a microangiopathy. Diabetes is a microangiopathy. Microvascular damage করে, capillary endothelial loss করে, pericyte loss হয়. So it is causing in that way diabetic retinopathy. In microbial agents, that is some bacterial toxins or bacterial invasion or any other or microorganism invasion, what is happening? It is causing retinitis or choroiditis. That is, it is causing inflammation of posterior segment, okay? Then there are some medications which can cause drug toxicity. It by getting deposited in ocular tissue, it impair ocular function, right? Again, some deficiency nutritional, as we all know, vitamin A deficiency. Vitamin A is required for photoreceptor function, right? So vitamin A deficiency korle ki hobe? Photoreceptor rods functioning hobe na, night blindness hobe. So it will hamper in the ocular function, right? Acha. So this is very important. তোমাদের 8 কমে আসতে পারে, explain why তে, please don't talk. So 8 কমে আসতে পারে, ঠিক আছে, যে why ocular screening
or ocular manifestations important for systemic manifestations, systemic diseases. Why ocular screening is important? Because you have to say in that way that eyes are the windows to the body. Okay, so আজকে একটা কারোর প্রেশার হাইপারটেনশন আছে ফর 10 to 15 ইয়ার্স, আমি তার বাকি বডির ভেসেল দেখতে পাচ্ছি না, ব্লাড ভেসেলের কি অবস্থা উই কান্ট ভিজুয়ালাইজ, দেখতে পাবো না তো, বাট একমাত্র আইতে বাই ডাইলেটেড ফান্ডোস্কোপি উই ক্যান সি দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য ভেসেলস, যে আর্টারিওলার অ্যাটেনুয়েশন হয়েছে কিনা, সো উই ক্যান গেট আ রাফ আইডিয়া যে তার বিপিটা কেমন কন্ট্রোল থাকছে। বিকজ যদি আমরা আজকে তার আইতে দেখতে পাই যে তার ভাস্কিউলার চেঞ্জেস হচ্ছে, এর মানে তার অন্যান্য অর্গ্যান, হার্ট, কিডনি, অন্য যে ভাইটাল অর্গ্যানসগুলো রয়েছে ওখানেও তাহলে ওর ভাস্কুলার চেঞ্জেসগুলো হচ্ছে, সেগুলো আমরা এখন দেখতে পাবো না। সো অনলি স্ট্রাকচার আমরা যেখানে দেখতে পাই দ্যাট ইজ আই। ওকে, সো most in patients with ocular symptoms we should always ask that could there be an underlying systemic disease, or any patient which is coming who have systemic diagnosis, then we should always exclude that what can be the ocular associations of that patient. Okay, so আমরা আজকে এখন ডিটেলসে যেগুলো নিয়ে একটু মানে ডিসকাস করব উইথ পিকচার্স, সেটা হচ্ছে এই কটা ডিজিজ। একটা হচ্ছে অটো ইমিউন ডিজিজ, একটা হচ্ছে হিমাটোলজিক্যাল ইনফেকশনস, এন্ডোক্রিন অ্যান্ড মাস্কিউলার ইনহেরিটেড। পেডিয়াট্রিক্সেও তোদের থাকবে, মেডিসিনেও তোদের থাকবে, এমসিকিউর জন্যও ইম্পর্টেন্ট, পিকচার দিয়ে সিস্টেমিক সিমটম প্লাস অকুলার অ্যাসোসিয়েশন কি হয়, ঠিক আছে। তো ফার্স্ট আমরা ডিসকাস করবো উইথ দ্য অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার্স। ফার্স্ট অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট ইজ রিউম্যাটয়েড আর্থারাইটিস। তাহলে রিউম্যাটয়েড আর্থারাইটিসে এমনি সিস্টেমে কি হচ্ছে, স্মল জয়েন্টস ইনভলভমেন্ট হচ্ছে, ডিফর্মিটি হচ্ছে, এগুলো আমরা সবাই জানি। কিন্তু এই ডিফর্মিটি কিন্তু অনেক পরে হয়, তার আগে থেকেই কিন্তু পেশেন্ট কিছু না কিছু অকুলার সিমটমস নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে থাকে। লাইক কি কি সিমটমস হয়, রেকারেন্ট ওর একটা আলসারেটিভ কেরাটাইটিস হবে। হোয়াট ইজ আলসারেটিভ কেরাটাইটিস? উই অল নো দ্যাট কেরাটাইটিস ক্যান বি অফ টু টাইপ, একটা হয় ইনফেক্টিভ যেটা আমরা কর্নিয়াল আলসার বলছি, আর একটা হচ্ছে নন ইনফেক্টিভ, ঠিক আছে। সো যেগুলোই নন ইনফেক্টিভ হয় সেগুলোর কজ কি হয়, ইমিউনোলজিক্যাল কজ হয়, লাইক দিস থিংস, রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস আর বাকি যেগুলো রয়েছে। সো বারবার আলসারেটিভ কেরাটাইটিস হয়, কর্নিয়াল থিনিং হতে থাকবে, ঠিক আছে। আর কি হবে, স্ক্লেরাইটিস হবে, দিস লাস্ট পিকচার ইজ স্ক্লেরাইটিস, ঠিক আছে। আর কেরাটো কনজাংটিভাইটিস সিক্কা, দ্যাট ইজ ড্রাই আই হবে, ঠিক আছে। এসএলই, এসএলইতে কি হয়, এসএলই अगेन ইজ আ সিস্টেমিক, আমরা জানি যে রিউমাটোলজিক্যাল কন্ডিশন এসএলই। তো সেখানে কি হচ্ছে, মোটামুটি আমরা দেখবো যে অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্টের ইনভলভমেন্টগুলো কিন্তু অটোইমিউন ডিজিজে সেম থাকে, মানে ড্রাই আই হওয়া, স্ক্লেরাইটিস হওয়া, কেরাটাইটিস হওয়া, এগুলো কমন থাকে। সো একটা পেশেন্ট যদি আমার কাছে বারবার এরকম প্রেজেন্ট করতে থাকে, আমরা কিন্তু ভাববো যে ওর আন্ডারলাইন কোনো অটোইমিউন ডিজিজ আছে কিনা, উই শুড এক্সক্লুড। কেউ বারবার স্ক্লেরাইটিস নিয়ে আসছে, কেউ বারবার পিউকে হয়ে আসে, মানে সেটা কিন্তু যদিও অকুলার ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে ওর, তখনও আমরা দেখছি না কোনো রকম ওর মানে অস্টিওলজিক্যাল কোনো অস্টিও আর্থারাইটিস হচ্ছে বা ওরকম কিচ্ছু হচ্ছে না, ঠিক আছে, মানে ডিজেনারেটিভ চেঞ্জেস ইন জয়েন্টস কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার অনেক আগে থেকে কিন্তু আমরা দেখবো যে ওর অকুলার সিমটমস গুলো দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে। সো কি কি হয়, এসএলইতেও আমরা জানি স্ক্লেরাইটিস হবে, আর এখানে পস্টেরিয়র সেগমেন্ট ইনভলভমেন্টও হতে পারে এসএলইতে অ্যাজ রেটিনাল ভাস্কুলাইটিস, অপটিক নিউরোপ্যাথি। ভীষণই ইম্পর্টেন্ট সার্কয়েডোসিস। সার্কয়েডোসিস আমরা ইউভিআইটিস পড়েছি। সার্কয়েডোসিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট কজ অফ what type of uveitis, granulomatous or non granulomatous? সার্কয়েডোসিস কি ধরনের ইউভিআইটিস করে, হ্যাঁ, গ্র্যানিউলোম্যাটাস ইউভিআইটিস করে, ঠিক আছে। বিকজ এই যে মাটন ফ্যাট কেপিস আর ফাউন্ড ইন granulomatous uveitis, not in non granulomatous uveitis, right? সার্কয়েডোসিসে তাহলে কি হবে, 25 to 30% পেশেন্টদেরই কিন্তু অকুলার সাইন্স থাকছে। So it can present as uveitis, as mutton fat capes, এখানে কিছু আইরিশ নোডিউলস থাকতে পারে, and also posterior segment retinal vasculitis, phlebitis এগুলো করতে পারে, ঠিক আছে। দেন জোগরেন সিনড্রোম আমরা জানি ময়েশ্চার প্রডিউসিং গ্ল্যান্ডস গুলোকে ইনভলভ করে, তাই তো। জোগরেন সিনড্রোম নাম শুনেছিস তো, ওকে। সো জোগরেন সিনড্রোমে কি কি হবে, ড্রাই ফিশার টাং হবে, প্যারোটিড গ্ল্যান্ড এনলার্জমেন্ট হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, সার্কয়েডোসিসে আমরা আর কি সিমটম পাই, অকুলার সিমটম তো এগুলো হলো, কি আর সিমটম হয় সার্কয়েডোসিসে, মেডিসিন তো পড়ছিস, কি হয়,
এক্সরেতে কি পাওয়া যায়? চেস্ট এক্সরে করলে কি পাওয়া যায়? বাইল্যাটারাল হাইলার লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি, ঠিক আছে? রেসপিরেটরি সিমটমসও থাকে তো সার্কোইডোসিসে, চেস্ট এক্সরে করতে হবে তো, মেডিসিনটা তো ঠিক করে পড়, সেটাও তো পড়ছিস না। সো মেডিসিন আর আই দুটোই কিন্তু লিঙ্কড আছে, ঠিক আছে? এই যে আমরা আই দেখছি সেই দেখে কিন্তু আমাকে মেডিসিন হিসেবেও মেডিসিনের লাইনও ভাবতে হবে, রাইট? তো আই ইজ নট অনলি আ সার্জিক্যাল সাবজেক্ট, মেডিসিনেও কিন্তু লিঙ্কড রয়েছে। তাহলে ড্রাই আইতে কি হবে? ইন জোগ্রেন সিনড্রোম আমরা তাহলে অবভিয়াসলি ময়েশ্চার প্রডিউসিং গ্ল্যান্ডস গুলো যেহেতু ইনভলভড হচ্ছে, ড্রাই ফিশার টাং হবে, ড্রাই আই হবে, ঠিক আছে? সো ড্রাই আই, প্যারোটিড এনলার্জমেন্ট, ডেন্টাল ইনভলভমেন্ট এগুলো হবে। এবং কি দেখতে পাবো আমরা? হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ শার্মার স্ট্রিপ। ওকে, সো শার্মার স্ট্রিপ আমরা কেন ইউজ করি? ফর ডায়াগনোসিং ড্রাই আই, ঠিক আছে? তাহলে শার্মার স্ট্রিপের কিভাবে রাখা হয়? এভাবে রাখা হয়, দ্য ফার্স্ট পিকচার, ঠিক আছে? যে স্ট্রিপটা রয়েছে ফর্নিক্সে রাখা হয়। সো আইডিয়ালি if it should be more than 10 millimeter and the end of 5 minute, অতটা ওয়েট হওয়া উচিত টিয়ার ফিল্ম যদি অ্যাডিকুয়েট থাকে কারো। যদি লেস দেন 5 মিলিমিটার, লেস দেন 10 মিলিমিটার হয় অ্যাট দ্য এন্ড অফ 5 মিনিট, তাহলে বুঝতে হবে কিন্তু ওর অ্যাবনর্মালিটি হয়েছে। সো ড্রাই আই বোঝার একটা উপায় হচ্ছে শার্মার স্ট্রিপ থেকে বুঝবো। এটা কি হয়েছে? কি দিয়ে স্টেন করেছি আমরা? ফ্লোরোসিন স্টেন করেছি। খুব যদি বেশি ড্রাই আই হয়, টিয়ার ফিল্মের অ্যাবনর্মালিটি হয়, তখন কি হয়? এখানে পাংক্টেড এপিথেলিয়াল ইরোশন হতে থাকে কর্নিয়ার, ঠিক আছে? কারণ কর্নিয়াটা ময়েস্ট রাখতে পারছে না, ইরোশন হয়, which will be easily get stained with fluorescein. এটা হবে সেকেন্ড পয়েন্ট ড্রাই আই এর। দেখছি আরেকটা হয় টিয়ার ফিল্ম ব্রেকআপ টাইম, সেটাও আমরা ফ্লোরোসিন স্টেন করেই দেখি, ঠিক আছে? তাহলে ফ্লোরোসিন স্টেন করে যখন দেখি, ইফ টিয়ার ফিল্ম ব্রেকআপ টাইম ইজ লেস দেন 5 সেকেন্ডস, তো নর্মাল কন্ডিশনে ইট শুড বি মোর দেন 10 সেকেন্ডস। মানে একটা পেশেন্টকে আমি ফ্লোরোসিন স্ট্রিপ স্টেন করে রাখলাম, স্লিট ল্যাম্পের আন্ডারে দেখছি, ঠিক আছে? এখানে এই যে ব্ল্যাক ব্ল্যাক এরিয়াস গুলো আসবে, সেটা মোটামুটি 10 সেকেন্ডসের পরে আসা উচিত, ঠিক আছে? যদি 10 সেকেন্ডসের আগেই চলে আসে, মানে ওর সিগনিফিকেন্ট ড্রাই আই আছে, রাইট? দ্যাট ইজ টিয়ার ফিল্ম ব্রেকআপ টাইম। ওকে, then the next autoimmune condition we will talk about is ankylosing spondylitis. এই পেশেন্টগুলো কিন্তু আমাদের কাছে ভীষণভাবেই আসে, ইয়াং মেল পেশেন্ট, বারবার ইউভিআইটিস হচ্ছে, অ্যাকিউট অ্যান্টেরিয়র ইউভিআইটিস হচ্ছে, ঠিক আছে? কিন্তু ওর কিন্তু তখন কোনো রকম অর্থোলজি মানে অর্থোপেডিক্স প্রবলেম কিন্তু কিছু নেই, হ্যাঁ? তখনও বলছে হয়তো লো ব্যাক পেন হালকা হয়, বাট সেরকম তখনও প্রবলেম দেখা যাচ্ছে না। we will definitely screen for HLA-B27, ঠিক আছে? বিকজ সিস্টেমিক অ্যাসোসিয়েশন খুব কমন থাকে, HLA-B27 পজিটিভ থাকে ইন 75% কেসেস। এবং আমরা আরেকটা ইনভেস্টিগেশন কি অর্ডার করব? এক্সরে অফ স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট, এই দুটো জিনিস করতে হবে। তাহলে ইয়াং মেল পেশেন্ট বারবার করে ইউভিআইটিস হচ্ছে, নন গ্র্যানুলোম্যাটাস ইউভিআইটিস হয়। ইন কেস অফ অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস কিন্তু গ্র্যানুলোম্যাটাস হয় না, সার্কোইডোসিসে গ্র্যানুলোম্যাটাস হয়। সো এই ক্ষেত্রে বারবার একটা নন গ্র্যানুলোম্যাটাস ইউভিআইটিস হচ্ছে, বারবার অ্যাটাক হচ্ছে, ও বলছে লো ব্যাক পেন, মর্নিং স্টিফনেস, এগুলো সিমটম আছে, we will definitely look for HLA-B27 and X-ray of sacroiliac joint where we will find this thing. কি পাই আমরা? bilateral sclerosis, erosion of sacroiliac joint, bony fusion of spine. এটাকে কি বলে? অর্থোপেডিক সার্জারি মেডিসিন সবই তো হচ্ছে। অ্যাংস্পন্ডে টিপিক্যাল স্পাইনের অ্যাপিয়ারেন্সটাকে কি বলে? হ্যাঁ বল, ব্যাম্বু স্পাইন, ঠিক আছে? তাহলে এগুলো কিন্তু পিকচার বেস, এগুলো কিন্তু যেসব এমসিকিউ আসতে পারে, মেডিসিনেও আসতে পারে, সবকিছুতেই আসতে পারে, ঠিক আছে? এবার নেক্সট হচ্ছে আমার রিটার সিনড্রোম। আমরা জানি अगेन এটা তো ট্রায়াড অফ ইউভ্যাথাইটিস, আর্থারাইটিস, কনজাংটিভাইটিস অ্যান্ড আদার অ্যাসোসিয়েটেড অকুলার সাইন্স কি হয়? ইউভিআইটিস হয়, নিমুলার কেরাটাইটিস, যা যা বললাম, মানে অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্ট থেকে পস্টেরিয়র সেগমেন্ট যা যা স্ট্রাকচার আছে সবকিছুই ইনভলভ করতে পারে। দেন দিস ইজ अगेन ইম্পর্টেন্ট, বেচেটস ডিজিজ। বেচেটস ডিজিজ अगेन ইজ আ কজ অফ নন গ্র্যানুলোম্যাটাস ইউভিআইটিস, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এতক্ষণ ধরে সার্কোইডোসিসটাই দেখলাম, অটোইমিউনের মধ্যে গ্র্যানুলোম্যাটাস করে, বাকি যেগুলো রয়েছে ম্যাক্সিমাম নন গ্র্যানুলোম্যাটাসই করে। সো বেচেটস ডিজিজে কি হয়? ওরাল অ্যাপথাস আলসার, জেনাইটাল আলসার, ইউভিআইটিস, এই তিনটে জিনিস আমরা পেতে পারি। সবসময় তিনটে একসাথে হয় না, দুটোর বেশি থাকবেই অ্যাটলিস্ট, ঠিক আছে? তো আই সাইন্স আমরা কি পাই? রেকারেন্ট ইউভিআইটিস হচ্ছে, এবং বেচেটসে উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ আমরা একটা স্টেরাইল মোবাইল হাইপোপায়েন পাবো।
সো ইট ইজ নট আলসার, ঠিক আছে? uveitis ক্যান অলসো কজ হাইপোপায়ন, সো দ্যাট ইজ নট কর্নিয়াল আলসার। কর্নিয়ার ইনভলভমেন্ট কিন্তু কিছু নেই, কর্নিয়া ক্লিয়ার আছে, শুধু একটা হাইপোপায়ন হয়ে আছে, সার্কামসিলিয়ারি কনজেশন হয়ে আছে। ওকে, অ্যারাউন্ড দ্য লিম্বাস যে কনজেশনটা হয় ওটাকে আমরা বলি সার্কামসিলিয়ারি কনজেশন, সিলিয়ারি কনজেশন হচ্ছে বলে। সো এই হাইপোপায়নটা হচ্ছে মোবাইল হাইপোপায়ন, স্টেরাইল হাইপোপায়ন। স্টেরাইল হাইপোপায়ন আর কি কন্ডিশনে পাওয়া যায়? হাইপোপায়ন স্টেরাইল হয় আর কি কন্ডিশনে মনে পড়ছে? কিসে বল? হাইপোপায়ন আর কিসে পাওয়া যায়? হোয়াট ইজ হাইপোপায়ন? ইয়েস, সো হাইপোপায়ন আর কি কন্ডিশনে পাওয়া যায়? হ্যাঁ বল। ফাঙ্গাল আলসারে পাওয়া যায়। ফাঙ্গাল আলসারে সেটা স্টেরাইল হয় নাকি স্টেরাইল হয় না? স্টেরাইল হয় না, তাহলে কিসে স্টেরাইল হয়? হ্যাঁ, তো ব্যাপারটা হচ্ছে এবার এটা কিন্তু ফাঙ্গালে কি হয়, ফিক্সড হয় হাইপোপায়ন, মোবাইল হয় না কিন্তু। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বেচের সিরিজে কিন্তু আমরা উই উইল গেট আ মোবাইল হাইপোপায়ন, স্টেরাইল অ্যান্ড মোবাইল হাইপোপায়ন, ঠিক আছে? ওকে, দেন আদার আইবিডি যেগুলো থাকে, ক্রনস ডিজিজ, আলসারেটিভ কোলাইটিস, সেখানেও আমরা দেখছি অকুলার অ্যাসোসিয়েশন থাকে স্টার্টিং ফ্রম দিস অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্ট টু পস্টেরিয়র সেগমেন্ট। দেখো ইউভিআইটিস মানে কনজাংটিভা থেকে শুরু হচ্ছে, ক্লেরা মানে কর্নিয়া স্ক্লেরা কিছু বাদ যায় না, সব জায়গায় ইনফ্লামেশন কিন্তু হতে পারে, ঠিক আছে? স্ক্লেরাইটিস এবং এন্ড হচ্ছে কোথায়? প্যাপিলাইটিস, ভাস্কুলাইটিস, মানে পস্টেরিয়র সেগমেন্টে গিয়ে এন্ড হতে পারে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা নিয়েও আমরা এটা ক্লাসই নিয়েছিলাম, অপটিক নিউরাইটিসের দিনে পড়িয়েছিলাম, AION পড়িয়েছিলাম, জায়েন্ট সেল আর্টারাইটিসে হরে। জায়েন্ট সেল আর্টারাইটিস গুলো কি? যেগুলো বড় বড় আর্টারি থাকে, টেম্পোরাল আর্টারি, ঠিক আছে, অপথ্যালমিক আর্টারি, এগুলোকে ইনভলভ করে। তো মেইনলি কি হয়, এই যে এখানে পেশেন্টের দেখতে পাবো আমরা একটা, এই টেম্পোরাল আর্টারিটা হচ্ছে এটা, এরকম টর্চুয়াস ডায়ালেটেড হয়ে থাকবে, ঠিক আছে? পেশেন্ট মে হ্যাভ সাম কনস্টিটিউশনাল সিমটমস লাইক ফিভার, ওয়েট লস, জ ক্লডিকেশন, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট হয়। এবং জায়েন্ট সেলে কিন্তু অ্যান্টেরিয়ার সেগমেন্টের ইনভলভমেন্ট অতটা হয় না। এতক্ষণ ধরে আমরা বলছিলাম যে অ্যান্টেরিয়ার সেগমেন্ট ইনভলভ হচ্ছে, জায়েন্ট সেলে যেটা হয়, যেহেতু ইট ইজ আ ভাস্কুলার কন্ডিশন, ভেসেলস ইনভলভ করছে, এগুলো ইসকেমিক অপটিক নিউরোপ্যাথিটা করে। কি হয়? ট্রানজিয়েন্ট অবস্কুরেশন অফ ভিশন হয়, ট্রানজিয়েন্ট একটা ইসকেমিক অ্যাটাক হয়, কারণ এমবোলাস গুলো ব্লক করছে কি ভেসেলসকে, সেই জন্য কি হয়, ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক হতে পারে, অ্যামেরোসিস ফিউগ্যাক্স হতে পারে, সাডেনলি দেখতে পাচ্ছে না। আর কি হতে পারে তোমার? AION যেটা বলেছিলাম, আর্টারাইটিক ইসকেমিক অপটিক নিউরোপ্যাথি হতে পারে, ঠিক আছে? সো জায়েন্ট সেল আর্টারাইটিসের থেকে একটা হচ্ছে বাকি কিছু ভাস্কুলাইটিসও থাকে, যেগুলো লাইক ভেগানাস, রিল্যাপসিং পলিকন্ড্রাইটিস অ্যান্ড তোমার রিল্যাপসিং পলিআর্টারাইটিস নোডোসা, এইগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলোতেও আমরা জানি যে ফ্রম অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্ট টু পস্টেরিয়র সেগমেন্ট আবার ইনভলভমেন্ট হতে পারে। সো জায়েন্ট সেলটা একমাত্র যেটা দেখলাম যে অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্টের খুব একটা ইনভলভমেন্ট হয় না, মেনলি অপটিক নিউরোপ্যাথি বা ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক এগুলোই করে ওরা। বাকি যতগুলো অটোইমিউন হচ্ছে তারা কিন্তু মোটামুটি ফ্রম অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্ট টু পস্টেরিয়র সেগমেন্ট ইনভলভমেন্ট করছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, হেমাটোলজিক্যালে যাওয়ার আগে তাহলে আমরা কি বুঝলাম? তাহলে একটা পেশেন্ট যদি বারবার আমার কাছে কোনো স্ক্লেরাইটিস, কনজাংটিভাইটিস, কেরাটাইটিস, ইউভিআইটিস যে কোনো কিছু নিয়ে আসে, সো উই শুড ডেফিনেটলি ফার্স্ট কোরিলেট ক্লিনিক্যালি, ঠিক আছে, যে ওর কোনো ক্লিনিক্যাল সিমটম আছে কিনা পেশেন্টের, লাইক ওর কোনো লো ব্যাক পেন আছে কিনা, ঠিক আছে, তাহলে আমি HLA-B27 দেখবো। ওর কোনো ওরাল অ্যাপথাস আলসার হচ্ছে কিনা বারবার, তাহলে আমরা বেচেটস এর জন্য ভাববো। সো আমাকে ন্যারো করতে হবে বাই রেলিভেন্ট ল্যাব ইনভেস্টিগেশনস অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল কোরিলেশন, ঠিক আছে? যদি এখন ওর দেখতে পাই যে ডিফর্মিটি হচ্ছে হাতের, মানে রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস শুরু হচ্ছে, ঠিক আছে, তারপর যদি আমরা দেখতে পাই যে ওর রেসপিরেটরি সিমটমস আছে, তাহলে বুঝতে পারবে ও সার্কোইডোসিস থাকতে পারে। তাহলে এইভাবে শুধু আমরা অকুলার সাইন্স দেখে দেখে উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি কোরিলেট উইথ ক্লিনিক্যাল সিমটমস, দেন বাই ল্যাব ইনভেস্টিগেশনস উই ক্যান ফাইনালি কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিস। কেন এটা ইম্পর্টেন্ট? কারণ তোর আজকে অকুলার সিমটম, তুই আজকে স্টেরয়েড, একটা ইউভিআইটিস হচ্ছে, তুই স্টেরয়েড দিলি, বাট স্টেরয়েড দিয়েও তো ওর লাভ নেই, ওর তো আবার ইউভিআইটিস হবে। সো ইউ হ্যাভ টু ট্রিট দ্য কজ, যে কেন হচ্ছে এটা, সেই জন্য উই হ্যাভ টু রুল আউট কি কজে হলো, ঠিক আছে? এবারে আসছে হেমাটোলজিক্যাল ডিজিজ। সো হেমাটোলজিক্যাল ডিজিজের মধ্যে মেইনলি আমরা জানি কি কি পড়ে, একটা তো অ্যানিমিয়া, লিউকেমিয়া, মানে ম্যালিগনেন্সি যেগুলো, ব্লাড ক্যান্সার, লিউকেমিয়া, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া। হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইজ দিস থিং,
এখানে কি রড স্পটটা বোঝা যাচ্ছে? এই যে এটা একটা ব্লাড, মাঝখানে একটা হোয়াইট স্পট বোঝা যাচ্ছে, হ্যাঁ, এটাকে বলে হচ্ছে রড স্পট। এগুলো কিন্তু পিকচার বেসড কোয়েশ্চেন, এগুলো কিন্তু আসতে পারে, মানে এখন হয়তো আসবে না, এখন তো রেটিনা নেই, বাট এগুলো পরবর্তীকালে আসবেই, ঠিক আছে, রড স্পট। এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন হবে যে রড স্পটটা কোন কন্ডিশনে আমরা পাই, ইন উইচ কন্ডিশনস উই ফাইন্ড রড স্পট। সো এক নম্বর তো যেটা বললাম, যে কোনো এই হেমাটোলজিক্যাল ডিজিজগুলোতেই হবে, ঠিক আছে, অ্যানিমিয়া, লিউকেমিয়া, এগুলোতে হবেই। আরেকটা হচ্ছে কি কিসে হয়, সাবঅ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিস, এইগুলো তোদের এমসিকিউতে ভীষণ জিজ্ঞাসা করে। আর যে কোনো রকমের অ্যানক্সিয়া বা কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং, এইসব ক্ষেত্রেও আমরা রড স্পট পাবো। সো রড স্পটের ছবি দিয়ে দিশা করতেই পারে হোয়াট ইজ দিস কন্ডিশন অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য কজেস, ঠিক আছে। তো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য হেমাটোলজিক্যাল কজেস অ্যান্ড সাবঅ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিসের রড স্পট পাওয়া যায়, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটা পেশেন্টের যদি রড স্পট পাই আমি, ওর কোনো ব্লাড ক্যান্সার বা হেমাটোলজিক্যাল ডিসক্রিপশন কিছু নেই, আমরা কিন্তু ওকে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করতে হবে। সো এটার জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট। পেশেন্টের তাহলে আমার হার্ট ঠিক আছে কিনা, ওর ব্যাকটেরিয়াল কোনো এন্ডোকার্ডাইটিস হচ্ছে কিনা, সেটা আমাকে রুল আউট করতে হবে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে আর রিলেভেন্ট ইনভেস্টিগেশনস করে, ঠিক আছে। আচ্ছা, হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি তো জানিসই তোরা, পড়ানো হয়েছিল, ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেলে ভেসেলস গুলো টর্চুয়াস হয়, ঠিক আছে। এখানে কি হয়েছে, এগুলো এক্সুডেটস হয়েছে, এখানে একটা প্যাপিলিডিমা বলবো না, ডিস্কিডিমা হয়েছে, ঠিক আছে। কটেনুল স্পটস আছে, এই সাদা সাদা গুলো কটেনুল স্পটস হয়েছে, ঠিক আছে। বাই দ্য ওয়ে, কেন হয় কটেনুল স্পটস, কটেনুল স্পটস কেন হয়, বা হার্ড এক্সুডেটস কেন হয়? হার্ড এক্সুডেটস আর কটেনুল স্পটস কি এক জিনিস? দুটো তো সাদা সাদা মতন দেখতে। দিস ইজ হার্ড এক্সুডেট, হ্যাঁ, যে স্টারের মতো হয়ে রয়েছে যেগুলো, এই যে সাদা সাদা গুলো, সেগুলো হচ্ছে হার্ড এক্সুডেটস হয়েছে, ঠিক আছে। আর এখানে এই যে সাদাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, বা এই যে সাদাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এগুলো হচ্ছে ফ্লাফি ফ্লাফি কটনের মতন, এগুলো হচ্ছে কটেনুল স্পটস। সো দিস আর অলসো নোন অ্যাজ সফট এক্সুডেটস, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? হার্ড এক্সুডেট কোথায় হচ্ছে, আউটার প্লেক্সিফর্ম লেয়ারে হয়, ডিউ টু লিকেজ অফ লাইপোপ্রোটিনস। ব্লাড রেটিনাল ব্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যায়, যে কোনো হাইপারটেনসিভ বল বা ডায়াবেটিস বল, পেরিসাইট লস হচ্ছে, লাইপোপ্রোটিন গুলো লিকেজ হয়ে হার্ড এক্সুডেট জমছে। অ্যান্ড সফট এক্সুডেট বা কটনুল স্পট কেন হচ্ছে? কটনুল স্পট হয় হচ্ছে ইস্কেমিয়া অফ নার্ভ ফাইবার লেয়ার, ঠিক আছে, এটা যেন না ভুল হয়, এই কজগুলো জিজ্ঞাসা করবে কেন হচ্ছে। যাই হোক, নেক্সট কামস আমার ইনফেকশিয়াস ডিজিজ। সো ইনফেকশিয়াসের মধ্যে আমরা জানি টিবি। টিবি যদিও আমাদের ন্যাশনাল ডিজিজ, তো টিবি তো ভীষণ কমন ডিজিজ আমাদের। সো রেসপিরেটরি সিমটমস বাদেও মাচ বিফোর দ্যাট, মানে তোর ফিভার, লো গ্রেড ফিভার, কাফ, এগুলো তো হচ্ছেই পেশেন্টের, তার সাথে কিন্তু অল্প বিস্তর করে ওর অকুলার সিমটমও শুরু হয়, যেটা পেশেন্ট বুঝতে পারে না বা ওভারলুক করে যায়, ঠিক আছে। দেখ, সো বেসিক্যালি এটা আই লিড থেকে শুরু হয়, লিউপাস ভালগারিস, দেন ইউভিআইটিস তো করেই, গ্র্যানুলোম্যাটাস ইউভিআইটিস, মানে আমরা আবার মাটন ফ্যাট কেপিস পাবো, ঠিক আছে। স্ক্লেরাইটিস, এপিস্ক্লেরাইটিস ভীষণ কমন, ঠিক আছে। বারবার এই যে এটা হচ্ছে তোর কি হয়েছে, এটা এপিস্ক্লেরাইটিস হয়েছে, তো স্ক্লেরাইটিস, এপিস্ক্লেরাইটিস কিন্তু ভীষণ কমন। আর কি, ড্যাক্রিও অ্যাডিনাইটিস, মানে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডের ইনফ্লামেশন করতে পারে, ড্যাক্রিওসিস্টাইটিস ল্যাক্রিমাল স্যাকের ইনফ্লামেশন করতে পারে। আমরা যখন কদিন আগে এমনি পড়াচ্ছিলাম ডিসিটির ইন্ডিকেশনে, যে ডিসিআর করা যাবে না, আমি কিন্তু বলেছিলাম টিবি অফ স্যাক যদি থাকে তার ক্ষেত্রে ডিসিআর করে কোনো লাভ নেই, তার ক্ষেত্রে আই হ্যাভ টু রিমুভ দ্য স্যাক, কারণ স্যাকেই ডিজিজটা রয়েছে, স্যাকটাকে রাখার কোনো মানে হয় না। সো টিবি ক্যান ইনভলভ ইচ অকুলার স্ট্রাকচার্স, অ্যাডনেক্সা থেকে শুরু হয়, শুধু অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্ট পস্টেরিয়র সেগমেন্ট না, অ্যাডনেক্সা মানে স্কিন, দেন ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, ল্যাক্রিমাল স্যাক, প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার ইনভলভ করতে পারে। অ্যান্ড ইট এন্ড আপ টু অপটিক নার্ভ অলসো, মানে অপটিক নিউরাইটিসের গিয়ে শেষ হবে, ঠিক আছে। রেটিনাল ভেসেলসও ইনভলভ করবে, কোরয়েডাইটিস করবে, এনিথিং ইট ক্যান টিবি। আচ্ছা, লেপ্রোসি। লেপ্রোসিতে কি হয় আমরা সবাই জানি, ফেশিয়াল নার্ভ পলসি হয়, নার্ভেরই মেনলি এটা প্রবলেম। সো ফেশিয়াল নার্ভ পলসি হয়, ফেশিয়াল নার্ভ পলসি যদি হয় তাহলে চোখে কি প্রবলেম হবে? যদি ফেশিয়াল নার্ভ পলসি হয় তাহলে অকুলার কি প্রবলেম হবে? কর্নিয়াল রিফ্লেক্স ফেশিয়াল নার্ভ করে? কর্নিয়াল রিফ্লেক্স কোন নার্ভ করে? ইয়েস, ল্যাগ অফ থ্যালমাস হবে। ব্লিঙ্ক করতে পারবে না, চোখ বন্ধ করতে পারবে না তো, লেভেটার কাজ করবে না তো, চোখ বন্ধ করতে পারবে? চোখটা বন্ধ করতে পারবে না তো, চোখ খোলা থাকবে, ল্যাগ অফ থ্যালমাস হবে, সেখান থেকে ওর এক্সপোজার কেরাটাইটিস হবে, এই প্রবলেমগুলো হবে।
আর একটা হচ্ছে কি, অবভিয়াসলি এটাও যেহেতু ইনফেকশাস গুলো মাথায় রাখবি, গ্র্যানুলোমাটাস ইউভিআইটিস বেশি করে, টিবি, লেপ্রোসি এগুলো গ্র্যানুলোমাটাস ইউভিআইটিস করে। আর একটা হচ্ছে কি ম্যাডারোসিস। হোয়াট ইজ ম্যাডারোসিস? ইয়েস, ল্যাটারাল 1/3 অফ আইব্রো লস্ট হচ্ছে। আর কি কন্ডিশনে হতে পারে ম্যাডারোসিস লেপ্রোসি বাদে? হ্যাঁ, আর কিসে হতে পারে অ্যাপার্ট ফ্রম লেপ্রোসি? থাইরয়েডেও হয় ম্যাডারোসিস, ঠিক আছে। দেন সিফিলিসে যেটা মনে রাখতে তোদের হবে ফর এমসিকিউ, এই দুটো জিনিস। সিফিলিসের জন্য ইন্টারস্টিশিয়াল কেরাটাইটিস হয় আর সল্ট পেপার ফান্ডাস, এগুলো ওয়ান লাইনার, ঠিক আছে। ডিটেলস জানার দরকার নেই, বাট as usual like any other infectious disease and autoimmune disease, anterior segment posterior segment দুটোই ইনভলভ হচ্ছে। ইন anterior segment interstitial keratitis করছে, মানে endothelial level ইনভলভ হচ্ছে, নট epithelial or stroma। আর একটা কি হচ্ছে সল্ট পেপার ফান্ডাস, মানে পিগমেন্টারি চেঞ্জেস করছে রেটিনাতে। সল্ট পেপার মনে হবে, কালো 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 স্পটের মতন হয়ে থাকবে, সেটাকে বলে সল্ট পেপার ফান্ডাস, ঠিক আছে। ভাইরাল ইনফেকশনস উইথ অকুলার ডিজিজ, কি কি ভাইরাল ইনফেকশনস থাকে ম্যাক্সিমাম আমরা জানি। হারপিস সিমপ্লেক্স, হারপিস জোস্টার। কি করে হারপিস সিমপ্লেক্স? কি ধরনের কেরাটাইটিস করে? হোয়াট টাইপ অফ কর্নিয়া তো তোদের সেমিস্টারই আছে। কি কেরাটাইটিস করে হারপিস সিমপ্লেক্স? হ্যাঁ, কেরাটাইটিস করে তো হারপিস সিমপ্লেক্স। কি ধরনের আলসার করে হারপিস? কি রে, কি ধরনের আলসার করে? ডেনড্রাইটিক আলসার মনে পড়ছে না? ডেনড্রাইটিক আলসার করে মনে পড়ছে না হারপিস? পরীক্ষা দিবি তো নাকি? পরীক্ষা দিবি না? না দেওয়ার প্ল্যানে আছিস নাকি? মনে হচ্ছে না দিতে পারবি। যাই হোক, সো হারপিস জোস্টার এবং হারপিস সিমপ্লেক্স কি করছে? হারপিস জোস্টারেও হয় সিউডোডেনড্রাইটস, ঠিক আছে, অ্যান্ড হারপিস সিমপ্লেক্সে হয় ডেনড্রাইটিক। ডেনড্রাইটিক মানে টার্মিনাল বাল্ব থাকে, সিউডোডেনড্রাইটে টার্মিনাল বাল্ব থাকে না, এই ডিফারেন্স ছিল। আর এই হারপিস হচ্ছে এমন একটা ভাইরাল ইনফেকশন যেটা তোমার কেরাটো ইউভিআইটিস করে, মানে কেরাটাইটিস তো করছেই, তার সাথে ইউভিআইটিসও কিন্তু করছে। বাকি ভাইরাল যেগুলো হয়, মানে অ্যাডেনোভাইরাল যেগুলো যেগুলো আমরা ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস পেশেন্টের হয়, সেগুলো কেরাটো কনজাংটিভাইটিসটা বেশি করে, সেগুলো কিন্তু ইউভিআইটিস খুব একটা করে না। সো একমাত্র এই হারপিস আছে যারা কেরাটাইটিস, কনজাংটিভাইটিস এবং ইউভিআইটিস করে। তো যদি কোনো পেশেন্টের আমরা কেরাটাইটিসের সাথে ইউভিআইটিস পাই, আমার কিন্তু হারপিস এক্সক্লুড করতে হবে, কারণ ওটাই মোস্ট কমন ভাইরাস যেটা দুটোই করতে পারে একসাথে, ঠিক আছে। আর কি, রুবেলাতে ক্যাটারাক্ট হয় আমরা জানি। আর ইন এইডস এগুলো কিছু অপরচুনিস্টিক ইনফেকশনস হয় যেগুলো আমরা জানি। একটা তো জানি যে ওই কাপোসি সার্কোমাটা টিউমার হিসেবে হয় মোস্ট কমন, আর সিএমভি রেটিনাইটিস হচ্ছে মোস্ট কমন অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন। CD4 কাউন্ট যখন লেস দেন 100 হয় তখন সিএমভি রেটিনাইটিস কিন্তু ম্যানিফেস্ট করে, ঠিক আছে। আর তার সাথে ইউভিআইটিস এগুলো হবে। আর ফাঙ্গাল ইনফেস্টেশন, প্যারাসাইটিক ইনফেস্টেশন, এগুলো হচ্ছে এইচআইভিতে অপরচুনিস্টিক ইনফেকশনস হয়, ঠিক আছে। ওকে, দেন কামস এন্ডোক্রিন। তাহলে আমরা অটো ইমিউন পড়লাম, হেমাটোলজিক্যাল পড়লাম, ইনফেকশাস ডিজিজ পড়লাম, যার সাথে কি কি অকুলার ম্যানিফেস্টেশন হতে পারে। দেন কামস এন্ডোক্রিন। ডায়াবেটিস, ফার্স্ট হচ্ছে আমার ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিসে আমরা কি কি ইনভলভমেন্ট হতে পারে? চোখের ক্যাটারাক্ট হয় সবাই জানি। সো স্নোফ্লেক ক্যাটারাক্ট এরকম দেখতে হয়। স্নোফ্লেক টিপিক্যালি যদিও আমরা স্নোফ্লেক পাই না, ডায়াবেটিকে এখন পস্টেরিয়র সাবক্যাপসুলারও খুব তার সাথে অ্যাসোসিয়েশন থাকে, ওটাই বেশি এখন পাই। বাট ফর পিকচার বেস তোমাদের এরকম ছবি দিতেই পারে, ঠিক আছে। স্নোফ্লেক ক্যাটারাক্টের ছবি দিলেও একটা কেন হয়? সরবাইটাল অ্যাকুমুলেশন ইন লেন্স ডিউ টু অ্যালডোস রিডাক্টেজ পাথওয়ে। এক্সেস সুগারটা এই পাথওয়েতে দিয়ে সরবাইটাল হয়, সরবাইটলটা এইভাবে জমে যাচ্ছে বলে অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে, ইট লিডস টু স্নোফ্লেক ক্যাটারাক্ট। গ্যালাক্টোসেমিক, গ্যালাক্টোসেমিকে কি ধরনের ক্যাটারাক্ট হয়? অয়েল ড্রপলেট ক্যাটারাক্ট। সো গ্যালাক্টোসেমিক মানে গ্যালাক্টোসেমিয়া হয়েছে কি জন্য হয়েছে? ওই গ্যালাক্টোজ ওই জিপু ডেফিসিয়েন্সির জন্য হয়েছে। আচ্ছা, আর গ্যালাক্টোকাইনেজের হয়ে ল্যামেলার হয়, বাট তোদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অয়েল ড্রপলেট। এমসিকিউর জন্য মনে রাখতে হবে, আর এই পিকচারটাও মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। এটা ড্রপ অফ অয়েল পড়লে যেমন লাগে ওরকম লাগবে, অয়েল ড্রপলেট ক্যাটারাক্ট। উইলসন ডিজিজ সবাই জানি আমরা, কপার মেটাবলিজমে গন্ডগোল, তাই তো। তো চোখে কি কি হয়? উইলসন কিন্তু খুব কমন, মেডিসিন থেকে প্রচুর পেশেন্ট রেফার হয় আইতে, টু এক্সক্লুড এই কেএফ রিং। হোয়াট ইজ কেএফ রিং? অ্যারাউন্ড কোথায়? ইয়েস,
সো পেরিফেরি অফ কর্নিয়া অ্যাট দ্য লেভেল অফ ডেসমেট মেমব্রেন ডিপোজিশন অফ কপার হচ্ছে। আর কি অকুলার অ্যাসোসিয়েশন থাকে? সানফ্লাওয়ার ক্যাটারাক্ট হয়, ঠিক আছে? আর তার সাথে তো হেপাটোলেন্টিকুলার ডিজেনারেশন মানে থাকবেই, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে তোমার সানফ্লাওয়ার ক্যাটারাক্ট, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে কেএফ রিংটা, বোঝা যাচ্ছে? ব্রাউন ব্রাউন মতো একটা হয়ে আছে, এই গোল করে, দেখতে অনেকটা আর্কাসের মতো লাগছে, আর্কাস নাইলেসের মতো লাগছে, কিন্তু এটা আর্কাস না, এটা আরো ভেতর দিকে হয়েছে, ঠিক আছে? এইভাবে এটা ব্রাউন কালারের, খুব সুন্দর বোঝা যাচ্ছে কেএফ রিংটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, লোয়েস সিনড্রোমে খালি এই যে নামগুলো জানতে হবে যে লোয়েস সিনড্রোম অ্যাসোসিয়েটেড উইথ পস্টেরিয়র লেন্টিকোনাস মাইক্রোস্ফেরোকিয়া, ঠিক আছে? অকুলার সেরিব্রোরেনাল সিনড্রোম, সেটা বেশি ডিটেলস জানার দরকার নেই। আচ্ছা, ডায়াবেটিসে অ্যাপার্ট ফ্রম ক্যাটারাক্ট আমরা আর কি পাই? সবাই লেন্সে চেঞ্জ তো হয়ই, আরেকটা হবে রেটিনোপ্যাথি, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টপিক রেটিনোপ্যাথি, ম্যাকুলোপ্যাথি, কর্নিয়াল ইরোশন মানে কর্নিয়াল এফেক্টও করতে পারে, দেন ট্রানজিয়েন্ট মায়োপিয়া দিয়েছে, মানে অ্যাকচুয়ালি কি হয় ইন ডায়াবেটিস ফ্লাকচুয়েশন অফ রিফ্র্যাক্টিভ এরার অকার্স, মাঝে মাঝে মায়োপিয়া হচ্ছে, যদি এখন কারোর ম্যাকুলার ইডিমা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হাইপারমেট্রোপিয়া হবে, সো ফ্লাকচুয়েট করে রিফ্র্যাক্টিভ এরার। সো ইউ মে বি আস্কড ইন ভাইভা দ্যাট ডায়াবেটিসে তুমি কি কি অকুলার চেঞ্জেস পাও, ঠিক আছে? সো একটা তোমার অকুলার চেঞ্জেস ফ্রম পেরিফেরি খুব ব্লেফারাইটিস হয়, স্টাই হয়, প্রথম কথা। যখনই এরকম কোনো প্রশ্ন করা হবে অলওয়েজ থিঙ্ক ফ্রম অ্যাডনেক্সা টু অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্ট দেন পস্টেরিয়র সেগমেন্ট কি কি চেঞ্জ হতে পারে, ঠিক আছে? সো অ্যাডনেক্সা মানে আই লিড যদি ভাবি আমি, ব্লেফারাইটিস করবে, স্টাই করবে, যেহেতু সুগার হয়েছে, যে কোনো রকমের ইনফেকশন এটা প্রোন হয়, ঠিক আছে? আর কি হবে? কর্নিয়াল সেন্সেশন মানে কর্নিয়াল ইরোশন হতে পারে বা ড্রাই আই হতে পারে, আর যেটা আমরা বলছিলাম ক্যাটারাক্ট চেঞ্জ হতে পারে লেন্সে, আর কি হতে পারে? পস্টেরিয়র সেগমেন্ট মানে ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি, প্যাপিলোপ্যাথি এগুলো হতে পারে, আর ফ্লাকচুয়েশন অফ রিফ্র্যাক্টিভ এরার, ঠিক আছে? তো এগুলো তোমার ডায়াবেটিসের ছবি, মানে রেটিনোপ্যাথি হয়েছে। হাইপারটেনসিভে যেরকম থাকবে ডায়াবেটিসও মোটামুটি সেরকমই থাকে, বাট ইন কেস অফ হাইপারটেনশন কি ফাইন্ডিং পাই? ভেসেলসগুলো খুব টর্চুয়াস হয়। সো ডায়াবেটিসে ভেসেলসগুলোর ক্যালিবার খুব একটা চেঞ্জ হচ্ছে না, ভেসেলসগুলোর ক্যালিবার মোটামুটি একই থাকছে, কিন্তু আমরা ফাইন্ডিং পাচ্ছি ওই ডট হ্যামারেজেস, এগুলো হচ্ছে আমার ডট হ্যামারেজ, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে আমার হার্ড এক্সুডেটস, ঠিক আছে? তাহলে এই ফাইন্ডিংগুলো আমার থাকছে ইন ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি। সো নেক্সট কাম থাইরয়েড আই ডিজিজ, কদিন আগেই লেকচার হয়েছে, প্রপটোসিস হয়, সবাই জানি সেটা। তো এখানে পেশেন্টের কি হয়েছে? কোন চোখটা অ্যাবনর্মাল লাগছে? এটা না এটা? ইয়েস, কেন লাগছে? এটা বেশি ডাইলেটেশন অফ পিউপল হয়েছে। রাইটে ডাইলেটেশন অফ পিউপল দেখতে পাচ্ছিস তুই? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। আর কি হয়েছে দেখ, প্রোট্রুশন বা প্রপটোসিস হয়েছে সেটা বোঝা কিন্তু অনেক অনেক মেথডে আমাদের বুঝতে হয় যে অ্যাকচুয়াল প্রপটোসিস হয়েছে, চোখটা বেরিয়ে এসেছে। অবভিয়াস কি ফাইন্ডিং লাগছে? এর অ্যাপারচারটা এক লাগছে? হ্যাঁ লাগছে কি? এটা ছোট লাগছে, এটা বড় লাগছে, তাই না? ইন্টারপ্যালপেব্রাল ফিশারটা বড় হয়েছে তো ডান চোখে, রাইট আইতে। নর্মালি আপার লিড কতটা কভার করে থাকে? আপার 1/6 কভার করে থাকে, তাই না? তো এখানে কি আপার 1/6 কভার করে রয়েছে, পুরো কর্নিয়াটাই প্রায় ওর বেরিয়ে এক্সপোজড হয়ে গেছে। সো এখানে কি হয়েছে? ইউনিল্যাটারাল লিড রিট্রাকশন। তোরা পড়িস না, না পড়েই আগে উত্তরটা দিয়ে দিস। দেখ আগে কোশ্চেনটা কি করা হচ্ছে, ভাইবা আসছে, হড়বড়ি করে উত্তর দিবি না, বারবার বলছি। যখনই প্রশ্ন করা হবে আগে ভেবে নে কি বলবি, তারপরে কোনো উল্টো পাল্টা বলে দিস না। ওই জন্য বললো ডাইলেটেশন অফ পিউপল হয়েছে, আর প্রশ্ন করবে না এরকম ভুলভাল বললে, ঠিক আছে? আচ্ছা, অকুলার মুভমেন্ট আছে। থাইরয়েডে আমরা বেসিক মেকানিজমটা সবাই জানি যে ইমিউনোলজিক্যাল রিয়াকশনস হয়, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স জমে অরবিটে, রেট্রো অরবিটাল টিস্যুজে, সেজন্য প্রপটোসিস হয়। তো অবভিয়াসলি তার থেকে কি হয়? রেস্ট্রিকটিভ মায়োপ্যাথি হয়, অকুলার মুভমেন্ট রেস্ট্রিক্টেড হয়, ঠিক আছে? বাকি সায়েন্সগুলো নিয়ে আর ডিসকাশন করছি না, ওগুলো ওদের হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটাও পড়ানো যদিও হয়েছিল, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এবারে ইমেজিং দেওয়া হবে না, কিন্তু এগুলো ইমেজিংয়ে দেওয়া পরে হবে। এবার তো নেই ওদের অরবিট এই সেমিস্টারে, কিন্তু এগুলো ইমেজিংয়ে কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কি করা হয় থাইরয়েডে? আমরা জানি এমআরআই করলে মাসেলস ইনভলভমেন্ট যেহেতু হয়, থিকেনিং অফ মাসেল বেলি হয়, টেন্ডন স্পেয়ারিং হয়, উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে এই যে টেন্ডনটা দেখতে পাচ্ছি, এই টেন্ডনটা কিন্তু সরু হয়ে গেছে, মাসেল বেলিটা মোটা হয়ে গেছে। এটাকে কি বলে? মেডিসিনেও ইম্পর্টেন্ট। এটা কি বলে? এটাকে টেন্ডন স্পেয়ারিং, যে মাসেল বেলি ইনভলভমেন্ট হয়েছে।
কোক বটল অ্যাপিয়ারেন্স, মনে পড়ছে? এগুলো এমসিকিউতেও ইম্পর্টেন্ট, মেডিসিনের জন্য, আইয়ের জন্য, সবকিছুতেই ইম্পর্টেন্ট। কোক বটল অ্যাপিয়ারেন্স, যেটা আমরা এমআরআই অরবিটে পাচ্ছি। আচ্ছা, এরপরে আমরা আসছি কিছু মাসকুলার ডিসঅর্ডার, তার মধ্যে মায়াস্থেনিয়া, তোরা সবাই আশা করি মেডিসিনও পড়ানো হয়েছে, টোসিস হবে, অপথ্যালমোপ্লেজিয়া, ডিপ্লোপিয়া, এগুলো হবে। আর একটা হয় মায়োটোনিক ডিস্ট্রফি। মায়োটোনিক ডিস্ট্রফিতে ক্রিসমাস ট্রি ক্যাটারাক্ট পাওয়া যায়, এটা খালি তোদের ওয়ান লাইনার হিসেবে মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? বেশি কিছু মনে রাখতে হবে না, এগুলোই মনে রাখার, রাইট? ইনহেরিটেড ডিজিজ, সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দিস পিকচার, ঠিক আছে? মারফান সিনড্রোম, কি হয় মারফান সিনড্রোমে? একটোপিয়া লেন্টিস, মানে লেন্স সাবলাক্সেশন হয়। সাবলাক্সেশন আর ডিসলোকেশনের ডিফারেন্স জানা আছে? না, সাবলাক্সেশন কথাটার মানে হচ্ছে যে লেন্সটা পার্শিয়ালি ডিসপ্লেসড হয়েছে ফ্রম ইটস অ্যাকচুয়াল লোকেশন, মানে ক্যাপসুলার ব্যাগে থাকার কথা, ক্যাপসুলার ব্যাগ থেকে পার্শিয়ালি সরেছে, পুরোটা সরেনি। ডিসলোকেশন মানে হচ্ছে পুরোটাই কমপ্লিটলি মানে অ্যাবসেন্ট ফ্রম ইটস নর্মাল অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, নয় ভিট্রাসে চলে গেছে, নয় অ্যান্ট্রিয়ার চেম্বারে চলে এসেছে, দ্যাট ইজ ডিসলোকেশন। সো মারফান, ভেল মার্চিসেনি, হোমোসিস্টিনিউরিয়া, ইন কেস অফ তোমার এন্ডোক্রিন ডিসঅর্ডার, ডায়াবেটিস ছিল, থাইরয়েড ছিল, ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং ওয়াজ হোমোসিস্টিনিউরিয়া অলসো, ঠিক আছে? সো মারফানে কি হচ্ছে? সাবলাক্সেশন হয়, হোমোসিস্টিনিউরিয়াতেও সাবলাক্সেশন অফ লেন্স হয়, মানে ন্যাচারাল ক্রিস্টালাইন লেন্স। এটা কিন্তু ক্রিস্টালাইন লেন্সটা, এটা কিন্তু কোনো আইওএল নয়, এটা কিন্তু আমাদের নর্মাল পেশেন্টের লেন্স। ক্রিস্টালাইন লেন্সটা কি হয়েছে? ওপর দিকে উঠে গেছে, ঠিক আছে? তাহলে এটা কি ধরনের হয়? সুপেরো টেম্পোরাল সাবলাক্সেশন, মানে সুপেরো টেম্পোরাল দিকে হয়, ঠিক আছে? আর ইন কেস অফ হোমোসিস্টিনিউরিয়া কোথায় হয়? ইনফেরোন্যাসাল। তাহলে এটা মনে রাখতে হবে। তাহলে মারফানে হয় সুপেরো টেম্পোরাল, হোমোসিস্টিনিউরিয়ায় হয় হচ্ছে ইনফেরোন্যাসাল। তার সাথে মারফানের বাকি এগুলো কেরাটোকোনাস অ্যাসোসিয়েশন, মায়োপিয়া, রেটিনাল ডিট্যাচমেন্ট, এগুলো সবই কিন্তু হতে পারে ইন কেস অফ মারফান সিনড্রোম। মারফানে তো তোদের এরকম ছবি দিতে পারে, এমসিকিউতে আসতে পারে এরকম টল স্টেচার, হাইপার এক্সটেন্সিবল জয়েন্ট, তার সাথে কি কি তোমার একটা ফিচার দিয়ে দিল এরকম চোখের, ঠিক আছে? বা কি হতে পারে এরকম ফিচার তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। তাহলে এইগুলো সবই অ্যাসোসিয়েশন উইথ মারফান সিনড্রোম। এর মধ্যে মায়োপিয়া, কেরাটোকোনাস আর একটোপিয়া লেন্টিস, এইগুলো তোদের কিন্তু আসবেই, জিজ্ঞাসা করতেই পারে, এগুলো যেন বলতে পারিস মারফানে হলে, ঠিক আছে? ওকে, স্টিকলারটাও হচ্ছে, এগুলো অ্যাকচুয়ালি যে মারফান, তারপরে স্টিকলার, এগুলো কিসের প্রবলেম? মেন কোলাজেন সিনথেসিসের প্রবলেম। শরীরে যেখানে যেখানে কোলাজেন থাকবে সেখানে সেখানেই প্রবলেম হবে। লেন্সের রয়েছে, জোনিউলসের রয়েছে, তোমাদের রেটিনাতেও রয়েছে, সো এখানেও কি হবে? ভিট্রাস সিনারেসিস, ভিট্রাস লিকুইফ্যাকশন হবে, রেটিনাল ডিট্যাচমেন্ট হবে ইন কেস অফ স্টিকলার অলসো। আচ্ছা, দেন কামস সিউডোজ্যান্থোমা ইলাস্টিকাম। সিউডোজ্যান্থোমা ইলাস্টিকামটা কিছুই না, আমাদের শরীরে যেগুলো ইলাস্টিক ফাইবার্স রাখছে, ইলাস্টিক ফাইবার্স গুলোর ক্যালসিফিকেশন হয়ে কি ভেঙে যায়, ফ্র্যাজাইল হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো এখানে দুটো অ্যাসোসিয়েশন জানতে হবে, একটা হচ্ছে লুজ স্কিন ফোল্ডস, এরকম থাকে, যেহেতু স্কিনটা ইলাস্টিক ফাইবার্স গুলো লস্ট হয়ে যাচ্ছে, লুজ স্কিন ফোল্ড হচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে অ্যাঞ্জিওয়েড স্ট্রিক্স, এরা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? অ্যাঞ্জিওয়েড স্ট্রিক্স হচ্ছে সাদা সাদা লাইনগুলো, ফাইন ইররেগুলার ক্র্যাকড লাইনস, যেগুলো অপটিক ডিস্ক থেকে বেরোচ্ছে, মানে ডিস্ক ছিল তো, ভেসেলস গুলো যাচ্ছিল এখানে, এই চারিদিক থেকে এরকম কিছু ফাইন ইররেগুলার ক্র্যাক লাইনস আমরা পাবো। কেন পাবো এই ক্র্যাক লাইনস গুলো? সেগুলো হচ্ছে আমার বলছি অ্যাঞ্জিওয়েড স্ট্রিক্স। তাহলে অ্যাঞ্জিওয়েড স্ট্রিকটা কেন হয়? অ্যাঞ্জিওয়েড স্ট্রিকটা হয় হচ্ছে ইলাস্টিক ফাইবার্স গুলো ডিজেনারেশনের জন্য, তো সিউডো ইলাস্টিকাম, এটা হচ্ছে সিউডোজ্যান্থোমা ইলাস্টিকাম। তো এখানে ব্রুচ মেমব্রেন হচ্ছে কোরয়েডের একটা লেয়ার, সেই লেয়ারটা ডিজেনারেশন হতে থাকে, সেজন্য ওগুলো ফেটে ফেটে যায়, সেই লাইনস গুলো এইভাবে দেখা যায়, এরকম ক্র্যাক লাইনস। তোদের একটা প্রশ্ন করে অ্যাঞ্জিওয়েড স্ট্রিক্সের আর কি কারণে হয়? একটা তো এটা সিউডোজ্যান্থোমা ইলাস্টিকাম বললাম, আরেকটা কারণ মনে রাখার জন্য এই নিউমোনিকটা মনে রাখতে হবে, পেপসি, ঠিক আছে? পেপসির মধ্যে একটা কি থাকবে? ওই সিউডোজ্যান্থোমা যেটা বললাম 1 নম্বর, এটা কি? এলার ড্যানলস। যে কোনো কানেকটিভ টিস্যুর প্রবলেম হলেই হচ্ছে বললাম, ঠিক আছে? তাহলে এলার ড্যানলসও হবে। এই পিটা কি?
প্যাজেটস ডিজিজ, এসটা হচ্ছে সিকেল সেল, আইটা হচ্ছে ইডিওপ্যাথিক। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাঞ্জিওয়েড স্ট্রিকটা কি, যেটা হচ্ছে তোমার ক্র্যাক লাইন্স ইন ব্রুচ মেমব্রেন, আর তারপর তার অন্যান্য কজের মধ্যে একটা সিউডোজান্থোমা আর এই পেপসি, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে কজগুলো। ঠিক আছে, দেন কামস অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা, ব্লু স্ক্লেরা, ভীষণ ভাইবার জন্য ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ ব্লু স্ক্লেরা। অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা পেডিয়াট্রিক্সে পড়েছিস বা অর্থোপেডিক্সে পড়েছিস? ব্রিটল বোন ডিজিজ বলে, কনজেনিটাল ব্রিটল বোন ডিজিজ বলে, ভেঙে যাচ্ছে হাড়গুলো। বেসিক্যালি কি হয়, এখানেও কানেকটিভ টিস্যু প্রবলেম হচ্ছে। তো কি হচ্ছে, যে কোনো স্ক্লেরা বা এগুলো থিনিং হতে থাকে এই টিস্যুসগুলো, সেই জন্য ব্লু কেন হয়, থিনিং এর জন্য ব্লু লাগে। ঠিক আছে, তো এবার তোদের নেক্সট প্রশ্ন করতে পারে যে ব্লু স্ক্লেরা অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টটা বাদে আর কিসে কিসে ব্লু স্ক্লেরা পাওয়া যায়? ভেরি গুড, তাহলে বুপথ্যালমোসে কিন্তু ব্লু স্ক্লেরা হতেই পারে, কারণ স্ট্রেচিং হচ্ছে তার জন্য হতে পারে। আর কি কারণে হতে পারে? হাই মায়োপিয়া। ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু কি হয়, স্ট্রেচিং হচ্ছে, আইবল বড় হচ্ছে, স্ট্রেচিং হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রেও হতে পারে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এলার ড্যানলসে ওগুলোই যেগুলো বললাম অ্যাঞ্জিওস্ট্রিক পাওয়া যায়, আর বাকি এই হাই মায়োপিয়া হয়, আরডি হতে পারে, কেরাটোকোনাস থাকতে পারে, এগুলো অ্যাসোসিয়েশন অফ এলার ড্যানলস। এবারে হচ্ছে তোমার ফেকোম্যাটোসিস। এই ফেকোম্যাটোসিস কথাটার মানে হচ্ছে সিএনএস, স্কিন আর আই একসাথে ইনভলভমেন্ট হচ্ছে, মানে ব্রেন, চামড়ার, স্কিনের প্রবলেম প্লাস চোখের প্রবলেম, তিনটে যখন একসাথে হয় সেটাকে আমরা বলি ফেকোম্যাটোসিস। তার মধ্যে মেডিসিনের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, নিউরোফাইব্রোম্যাটোসিস, আশা করি টার্মটা শুনেছিস। সো কি হয়, এখানে এরকম নিউরোফাইব্রোমা হয়, প্লেক্সিফর্ম নিউরোফাইব্রোম্যাটোসিস অনেক টাইপ থাকে, 1 2 এরকম ভাগ থাকে। সো এটাই কিন্তু মোস্ট কমন ফেকোম্যাটোসিস, নিউরোফাইব্রোম্যাটোসিস। তো আইতে কি কি হয়, এটা তোদের ছবি দিতে পারে আইরিশ লিশ নোডিউল। ঠিক আছে, সো এরকম ছবি দিয়ে বলবে যে অ্যাসোসিয়েশন কি, কার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকে, তাহলে জিনিসটা জানতে হবে এটা হচ্ছে আইরিশ লিশ নোডিউল, যেটা এনএফ মানে নিউরোফাইব্রোম্যাটোসিসে থাকে। ঠিক আছে, আর কি থাকবে, এইগুলো অপটিক নার্ভ গ্লিওমা, যে অপটিক নার্ভের এখানে ইনভলভমেন্ট হয়েছে, ইট ইজ বেসিক্যালি ইনভেডিং হাইপোথ্যালামাস। আর একটা হচ্ছে স্ফেনো অরবাইটাল এনকেফ্যালোসিল, মানে লেফট গ্রেটার উইংটা থাকে না, এই যে এখানে গ্রেটার উইং দেখতে পাচ্ছিস তো, এই দিকটা নেই। ঠিক আছে, সেরকম ইমেজ দিয়ে ওদের বলতেই পারে যে কি কন্ডিশন অ্যাসোসিয়েটেড এর সাথে আছে। ঠিক আছে, টিউবারাস স্ক্লেরোসিস হচ্ছে আর একটা ফেকোম্যাটোসিস। এই চারটে জিনিস মনে রাখতে হবে অ্যাসোসিয়েশন, এটা অ্যাডেনোমা সেবেসিয়াম, শ্যাগ্রিন প্যাচ, অ্যাশলিভ স্পট। আচ্ছা, নিউরোফাইব্রোম্যাটোসিসে কি স্কিনের ফাইন্ডিং হয়? ক্যাফিউলার স্পট আর অ্যাক্সিলারি ফ্রেকলিং। তো মেডিসিনেও এগুলো পড়া হবে, এগুলো মেডিসিনেও আছে সিস্টেমিক এর মধ্যে। কিন্তু চোখের ছবি দিয়ে তোদেরকে এরকম লিশ নোডিউলস এসে করতে পারে, এগুলো হ্যামাটোমা লিশ নোডিউলস গুলো। ঠিক আছে, তো এরকম ছবি দিয়ে বলবে যে কি সিস্টেমিক কন্ডিশনে তুমি পাও। আচ্ছা, আর অপটিক নার্ভ গ্লিওমা এটা হলো। টিউবারাস স্ক্লেরোসিসে এই চারটে জিনিস মাথায় রাখতে হবে। আর ইম্পর্টেন্ট ইজ ইন টিউবারাস স্ক্লেরোসিস উই ফাইন্ড রেটিনাল অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, আইতে এটা ইম্পর্টেন্ট। মানে বাকিগুলো তো শ্যাগ্রিন প্যাচ, অ্যাশলিভ স্পট এগুলো থাকলোই, এই রেটিনাল অ্যাস্ট্রোসাইটোমাটা আমরা টিউবারাস স্ক্লেরোসিসে পাই। ঠিক আছে, ভিএইচএল এ তোমার পেডিয়াট্রিক্সে ভিএইচএল নিশ্চয়ই আছে, ভন হিপেল লিন্ডো সিনড্রোম, যেখানে কি হয়, রেনাল কার্সিনোমা, ফিওক্রোমোসাইটোমা এগুলো হয়, সিস্ট থাকে, অ্যান্ড চোখে কি হয়, রেটিনাল ক্যাপিলারি হেম্যানজিওমা। তাহলে এগুলো কিন্তু এমসিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট, যে কোথায় পাওয়া যায়। ভিএইচএল এ তাহলে রেনাল ইনভলভমেন্ট হচ্ছে, ফিওক্রোমোসাইটোমা হচ্ছে, তার সাথে চোখের রেটিনাল ক্যাপিলারি হেম্যানজিওমা হচ্ছে, রেটিনাল অ্যাস্ট্রোসাইটোমা হচ্ছে টিউবারাস স্ক্লেরোসিসে, আর আমার এতে কি হচ্ছে অপটিক নার্ভ গ্লিওমা নিউরোফাইব্রোম্যাটোসিসে। তাহলে এই তিনটে টিউমার কোন কোন ফেকোম্যাটোসিসে হচ্ছে এটা মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, স্টার্চ ওয়েভার সিনড্রোম গ্লকোমা করে, একটা ইউনিল্যাটারাল নেভাস হয় ফেসে, আর্টারিওভেনাস ম্যালফরমেশন হয়, তার সাথে গ্লকোমা সেই দিকে থাকে। দেখবি অনেক বাচ্চাদের বা অনেক পেশেন্টদের এই দিকে একটা নেভাসের মতন হয়ে আছে একদিকে, এই মাথা আর এবং চিক এখানে মিলিয়ে। তো আমাদের কিন্তু সেটা স্টার্চ ওয়েভার, ওগুলো এভি ম্যালফরমেশন, এবং ওটা কিন্তু পোটেনশিয়াল কারণ অফ কজিং গ্লকোমা, ইপসিল্যাটারাল গ্লকোমা হবে একদিকে, যেদিকে নেভাসটা হচ্ছে সেই দিকেই হবে, সেটা স্টার্চ ওয়েভার সিনড্রোম। অ্যালবিনিজমে তো জানিসই যে অকুলোকিউটিনিয়াস একটা হয় অ্যালবিনিজম, সেখানে নিস্ট্যাগমাস থাকবে, মানে পিগমেন্টেশন থাকছে না, মেলানিন থাকছে না, বাস এটুকু জানলেই হবে। গ্লাস কোলোয়েডাল ভেসেলস দেখা যাবে ডিউ টু ল্যাক অফ পিগমেন্ট ইন ফান্ডাস।
ফোবিয়াল হাইপোপ্লাসিয়া হবে, মানে যেহেতু ফোবিয়াই ডেভেলপ করতে পারবে না, পেশেন্টের ভিশনও আসবে না, নিস্ট্যাগমাস হবে, অ্যামব্লিওপিয়া হয়ে যায় যদি অকুলার অ্যালবিনিজম। আর ম্যালিগনেন্সিতে যেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে অন্য শরীরের ম্যালিগনেন্সি থেকে জেনারেলি কোথায় মেটাস্টাসিসটা করে চোখে, যে ফ্রম ব্রেস্ট ক্যান্সার লাংসেই মোস্ট কমন যায়, বাট ইউজুয়ালি যে চোখে যায় ইট লোকালাইজ টু কোরয়েড, এটা মাথায় রাখতে হবে যে কোথাও ম্যালিগনেন্সি হলে যদি মেটাস্টাসিস হয় ইট ইউজুয়ালি লোকালাইজ টু কোরয়েড, ঠিক আছে? অ্যান্ড দেন আস্তে আস্তে সেটা অপটিক নার্ভ বা অরবিটের দিকে পরবর্তীকালে যায়। আচ্ছা, এই জিনিসটা খালি একটু জানতে হবে, কারণ এটাও তোদের পিকচার একটা আসতে পারে, বুলসাই ম্যাকুলোপ্যাথি, ঠিক আছে? সো বুলসাই ম্যাকুলোপ্যাথি কিসে কিসে হয়? হোয়াট ইজ বুলসাই ম্যাকুলোপ্যাথি? বুলসাই ম্যাকুলোপ্যাথি মানে বুলসাই দেখেছিস তো, তীর মারে যে এগুলো বুলসাই করে। সো বুলসাই ম্যাকুলোপ্যাথিতে কি হয়, একটা পিগমেন্টের একটা যে কালো হয়ে আছে, সেন্টারটা একটা কালো মতন, আর সাইডে একটা লাইট জোন হয়ে আছে, লাইটার জোন, এটাকেই বলে বুলসাই ম্যাকুলোপ্যাথি। কেন হয়? রড আর কোণের যদি কোনো ডিস্ট্রাকশন হয় পার্টিকুলারলি ফোবিয়াতে কোনো কারণে, সেই ক্ষেত্রে এই বুলসাই ম্যাকুলোপ্যাথিটা পাওয়া যায়, ঠিক আছে? তো বুলসাই তোদের এরকম কোয়েশ্চেন করতে পারে যে বুলসাই ম্যাকুলোপ্যাথিটা কি, এটা সেন্ট্রাল পিগমেন্টেড একটা হাইপার পিগমেন্টেড জোন ম্যাকুলার কাছে সারাউন্ডেড বাই আর লাইটলি পিগমেন্টেড জোন। তো বুলসাই ম্যাকুলোপ্যাথি কেন হয়? সিলেক্টিভ রড কোণ ডিস্ট্রাকশনের জন্য হয়। কেন, কি কি কারণ? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন বা ক্লোরোকুইন টক্সিসিটি। যে কোনো পেশেন্ট যারা লং টার্ম ক্লোরোকুইন খাচ্ছে এই জন্য আই চেক আপ করতে হয়, ঠিক আছে? যে কারণ এগুলো ডিপোজিট হয় চোখে, রড কোন ডিস্ট্রাকশন করে, সেই জন্য আমাকে কিন্তু একবার করে ওর রেটিনা চেক করতে হবে যে ওর কোনো বুলসাই ম্যাকুলোপ্যাথি কিছু হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, আর যে কোনো রকমের রড কোন ডিস্ট্রফি থাকলেও বেস্ট ডিজিজ বা ম্যাকুলার ডিস্ট্রফি এগুলোতেও কিন্তু আমরা বুলসাই ম্যাকুলোপ্যাথি পেতে পারি। বাট মোস্ট কমন যদি তোকে বলে বুলসাই ম্যাকুলোপ্যাথিটা কিসের জন্য একদম মানে ফিচার, বলতে হবে আমার হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন টক্সিসিটি, এটা কিন্তু জানতে হবে, ঠিক আছে? সো এটাই ব্যাপার হলো যে অকুলার এক্সামিনেশন, তাহলে এটাই বুঝলাম যে অনেক সিস্টেমিক ডিজিজ টক্সিসিটি বুঝতে হেল্প করছে। অ্যান্ড তো সেই জন্যে যদি এডকমে আসে কোয়েশ্চেন যে কেন অকুলার স্ক্রিনিং ইম্পর্টেন্ট, একদম এভাবেই বলতে হবে যে আইজ আর দ্য উইন্ডো টু সিস্টেমিক ডিজিজেস, মেনি সিস্টেমিক ডিজিজেস গো ইট আননোটিসড বিফোর ইট সিমটমস অ্যাপিয়ার, বাট অকুলার বাই স্ক্রিনিং অকুলার ডিজিজ আমরা ইজিলি একটা হিন্ট পাবো অ্যান্ড উই ক্যান ক্লিনিক্যালি কোরিলেট অ্যান্ড গো ফর ল্যাব ইনভেস্টিগেশন টু ডায়াগনোজ দ্য অ্যাকচুয়াল ডিজিজ, ঠিক আছে তো?